okay sir. Victor, Can we you start? talk in English. Huh? Victor, you talk in English. Talk in No, English. no sir. Nikita, how are you, Nikita? Sir, காலை வணக்கம். Talk in English. Yeah, Nikita is getting correct. Special request, Macha, you talk in English. Nikita, special with Victor that you talk in English. Okay, here after I don't know. For me, no problem. Anything talk, I'm understanding. So, Victor, Sir? now I'm welcoming you, and you keep your speech with everybody. And I want to tell everybody to you about little I will tell about Victor, that if anybody I have more problems or problems and either thinking and you are leaving your class, you are leaving your hard work, then you are very but coming. Okay, some sound came. Okay. So I also more things learns from Victor. I saw him more, and he was complete Corona. He is living with us only in our institute, 24 hours only. So I know him very well, and how much I know by that I'm telling, got more inspired from him and his inspiration boy. You can learn from more things from him. If you have anything, money problem, anything, everything you neglect. If you want to learn anything, you listen. Victor, he's a very result you live. Result is secondary. If this type of students and all, they have life experience very good. And in this tough situation in life, and they are clearing IITs, India's toughest exam, and India's top our institution, this and all, they are going. So really this is no very good, very no words with me have, especially with this type of students. So everybody listen to Victor, and Victor, congratulations to you, all the best for your future. You increase more in your life, more world handle world. India, no, world. You have to handle world. So I want my students have to reach every high level place. IITs, ISRO, DRDO, world have to handle. I have to tell that Victor is my student. So like that work everybody have to do. And for this only I want to keep that everybody listen and everybody follow them. Maybe somebody are not listening me as a teacher. Somebody thinking, okay, institution teacher only. So maybe not listening me. So you listen them, they will explain again, and you will believe them compared to me more. So Victor, welcome. And Thank you sir. Thank you sir. It is all because of you only sir. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து எதை பத்தியும் பேச போறது இல்லை. எல்லாம் வந்து எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி பேசணும், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும், குரூப் டிஸ்கஷன் என்ன, இதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து எல்லாருமே அதை தான் பேசுவாங்க. இன்னும் 4 பேர் இருக்காங்க, அவங்களும் அதை தான் பேசுவாங்க. நான் வந்து என் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஒரு சிலர் இதை வந்து ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனா நினைச்சுப்பீங்க. ஏன்னா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்ட்டு சொன்னா நீங்கெல்லாம் ஒரு சேஃப் ஜோன்ல இருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னை விட. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து 2018 பேட்ச், 2015 to 2018 நான் யூஜி முடிச்சது. 2018ல முடிச்ச பிறகு எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை. நான் வந்து பிஜி பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவும் இல்லை, ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஐடியாவும் இல்லை. நான் வந்து யூபிஎஸ்சி இல்லை டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், அதுக்காக மட்டும்தான் வந்து நான் வந்து டிகிரி எடுத்தது. ஏன்னா அந்த டைம்ல எல்லாரும் என்ஜினியரிங் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. 12th என்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் வந்து 196. அதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையில்லாம போயிட்டு இந்த யூஜி பிஎஸ்சி மேக்ஸ் எடுத்துட்டேன். ஏதோ ஒரு ஆர்வ கோளாறுல எடுத்துட்டேன். இன்ஜினியரிங் தான் நான் படிக்கணும்னு இருந்தேன், ஆனா கடவுள் என்ன எழுதி வச்சிருக்காருன்னு தெரியல, அதை எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் எந்த ஐடியாவும் இல்லை, பிஜி பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவே இல்லை. நான் வந்து குரூப் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ற மோட்டிவ் தான் எனக்கு. ஏப்ரல்ல எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் வீட்டுல ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்ளம். தம்பிக்கு வந்து பைபோலார் டிஸார்டர்னுட்டு ஒரு வியாதி இருக்குன்னு சொல்லலாம்.
அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பதான் வந்தது. அவன் அந்த டிசீஸால இதானது வந்து அதுதான். அது எப்படின்னா அன்னியன் படம் பார்த்திருப்பீங்க, 2 ஆளா இருப்பாங்களா அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி தான் இருப்பான், அந்த மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணுவான். அதுல வந்து ஹீரோ மாதிரி காமிப்பாங்க, இதுல வேற மாதிரி இருப்பான். இதுதான். இதனால என்ன பண்ணாங்க, நீ இங்க வீட்டுல இருந்தா வந்து உன்னால வந்து இது பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு எங்க மாமா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க சென்னையில. அங்க போன பிறகு அவர் பிசினஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாரு, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பிசினஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாரு. அங்க போயிட்டு ஒரு சரி நம்ம சைட்ல அதை பார்த்துக்கிட்டு கூட மாமாக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க போயாச்சு. போன பிறகு அவர் வந்து இல்ல நீ வந்து என் பிசினஸ் பார்த்துக்கோ அப்படின்ட்டு சொல்லி ஒரு 1.5 வருஷம் வந்து 2018 ஏப்ரல்ல போனேன். எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு யூஜி எக்ஸாம் ஃபைனல் செமஸ்டர் முடிச்சுட்டு 2019 ஆகஸ்ட் வரையும் அங்கதான் இருந்தேன். எந்த எக்ஸாமுக்கும் படிக்கல, எதுவும் படிக்கல, அவர்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு அப்படியே போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் அந்த 2019 ஆகஸ்ட்ல வந்து ஸ்டார்டிங்ல மறுபடியும் மாமாவுக்கும் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் ஏதோ ஃபேமிலி ப்ராப்ளத்தால அங்கிருந்து வர மாதிரி நிலைமை. அட்மிஷன் எல்லா இடத்துலயும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. வீட்டுல வந்து பிஜி படிக்கணும்ட்டு சொல்லிட்டாங்க, கண்டிப்பா நீ வந்து வெறும் பிஎஸ்சியை வச்சுட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது, கண்டிப்பா நீ பிஜி படிச்சே ஆகணும் அப்படின்ட்டாங்க எல்லா இடத்துலயும். ஆகஸ்ட் டைமு, ஆகஸ்ட்ல தான் நான் அங்கிருந்து அதான் அவர்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அங்கிருந்து வந்தது வந்து ஆகஸ்ட்ல. வந்த பிறகு எங்கேயுமே ஜாயின் பண்ண முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எக்ஸாம்ஸுக்கு படிக்கலான்னா அந்த பீரியட் வந்து ஏடிஎம்கே பீரியடு, நிறைய இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. எக்ஸாம் எழுதுவாங்க, அதுக்கப்புறம் இதை காப்பி பண்ணாங்க, அது இது இந்த மாதிரி நடந்தது அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னுட்டு கோர்ட்ல ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கிட்டு ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாம அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தது. அதனால ஒரு சிலர் வந்து நீ வந்து எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு பதிலா பிஜி பண்ணு, 2 வருஷம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றியோ அப்படியே சைட் பை சைடா எக்ஸாமுக்கும் படி அப்படின்னாங்க. பிஜி பண்றதுக்கு என்னால ஜாயின் பண்ண முடியாது எங்கேயுமே. அப்புறம் தான் யோசிச்சேன், எம்பிஏ பண்ணலாமா எம்எஸ்சி பண்ணலாமான்ட்டு. எம்பிஏ பண்ணணும்னா கேட்டு சாட் எழுதிட்டு இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணணும். ஜாம் வந்து அப்பதான் ஜாம் அப்படின்ற எக்ஸாம் இருக்குன்றதே எப்ப தெரியும்னா 4 வருஷம் முடிச்ச பிறகு, யூஜி ஜாயின் பண்ணி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் கழிச்சுதான் ஜாமை பத்தியே தெரியும் எனக்கு. ஜாம் பத்தி என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டதுக்கு, அவன் ஆல்ரெடி நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போதே அவன் வந்து ஜாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதி, ஆனா அவனால ஐஐடி வந்து கிடைக்கல, அவனுக்கு கிளியர் பண்ணல. அவன் கிட்ட கேட்டதுக்கு நான் எங்க போய் ஜாயின் பண்றதுன்னு கேட்டதுக்கு அவன் வந்து எனக்கு தெரியல, நான் போன இடத்துக்கு போனேன்னா நீ கண்டிப்பா ஐஐடிக்கு போக மாட்ட அப்படின்ட்டு அவன் சொன்னான். அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து சரி நீ கேட்டு சொல்றா, ஏன்னா அவன் வந்து எம்ஐடி கோம்பேட்ல வந்து எம்எஸ்சி பண்ணிட்டு இருந்தான். அவன் விசாரிச்சு அவன் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை வந்து குமாரமங்கலம் சொல்யூஷன் கேஎம்எஸ் அப்படின்னா. அப்படின்னா இதை வந்து இந்த நேமை பார்த்த உடனே எனக்கு என்னடா இது ஏதோ ஐடி கம்பெனி நேம் மாதிரி சொல்யூஷன்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு நேற்று சொன்னான்னா இன்னைக்கு வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு சரி போய் மீட் பண்ணலான்ட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன். ஒரு 3 செட்டு ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன். வந்து பார்த்தேன் சந்தன் சார் இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் கேட்டேன், ஓகே ஜாயின் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு பாதி ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டேன். எங்க தங்கறதுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் சுகுமார் சார் வந்தாரு, சிஎஸ்ஐஆர் ஸ்டூடெண்டா ஜாம் ஸ்டூடெண்டான்னு கேட்டதுக்கு ஜாம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு இங்கேயே தங்கிக்கோ, ஆல்ரெடி லோக்நாத் அங்கே தான் இருந்தான், அவங்க கூட வந்து நீயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோ, 2 பேரும் நல்லா படிங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாரு. அட்மிஷன்லாம் போட்டு கிளாஸ்ல போய் உட்காருவேன். ரியல் அனாலிசிஸ் போயிட்டு இருக்கு. நான் வந்தது வந்து ஆகஸ்ட்ல, சார் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஜூன்ல. மேட்ரிசஸ் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டாரு, லீனியர் அல்ஜிப்ரா பாதி முடிச்சிட்டாரு, ரியல் வந்து சைட் பை சைடா போயிட்டு இருக்கு. ரியல்ல வந்து சீக்வன்ஸ் சீரீஸ் வந்துட்டாரு. போய் உட்கார ஒண்ணுமே தெரியல. எல்லாம் சிஎஸ்ஐஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என் முன்னாடி ப்ரொஃபசர்ஸ். வீக்கெண்ட் பேட்ச் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேர் அவ்வளோவா வரமாட்டாங்க. நான் வந்து ரெகுலர் பேட்ச் தான். எல்லாருமே முடிச்சிட்டவங்க, பிஜி முடிச்சவங்க, பிஹெச்டி முடிச்சவங்க, ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் ஏதோ. நான் வந்து அப்படியே வேன் முடிச்சுட்டு இருக்கேன், எதுவுமே தெரியல. அன்னைக்கே வந்து அன்னைக்கு நைட்டு பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய தப்பு. இதை வந்து நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியுமா? நோட்ஸ் ஏகப்பட்டது எழுதணும். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேட்ரிசஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாரு, லீனியருக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாரு. 2 நோட் எடுத்து காமிக்கிறாங்க,
இதெல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க தம்பி, நீ இதெல்லாம் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. எனக்கு வந்து அப்பவே ஒரு மாதிரி பயமாயிடுச்சு. என்னடா பண்ண போறோம் நம்ம, தப்பான டிசிஷன் எடுத்துட்டோமா அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சார் கிட்ட போய் கேட்டதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் உன்னை எதுவும் சொல்ல மாட்டேன், எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். 1 இயர் வந்து உனக்கு எதுவுமே இல்லை, நீ பாட்டுக்கு நீ நோட்ஸ் எழுது, படி, என்ன வேணா பண்ணு, ஆனா புக்கோட இரு. இதுதான் அவர் சொன்ன வார்த்தை. ஆனா நான் வந்து நோட்ஸ் எழுதுவேன், போவேன், தூங்குவேன், அப்படியே ஜாலியா நான் வந்து அவங்கள கேட்டா தெரியும், லோக்நாத், ஷாலினி, இவங்களெல்லாம் கேட்டா தெரியும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்ட்டு. ஜாலியா வந்து அவங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, நான் பாட்டுக்கு புக்கை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பேன், இல்லைன்னா படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு என்னால உட்காந்து படிக்கவே முடியல. காரணம் வந்து 2 வருஷம் கேப். 2 வருஷம் பெண்ணும் எடுக்கல, புக்கும் பார்க்கல, எதுவும் பார்க்கல. டக்குன்னு வந்து 8 மணி நேரம் மார்னிங் 9 o'clock இருந்து ஈவினிங் 5 o'clock வரைக்கும் கிளாஸ்ல உட்காரணும்னா என்னால உட்கார முடியல, எழுத முடியல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் முதல்ல ஒரு 3 மாசம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுதுறது, நோட்ஸ் எடுக்கிறது, இதெல்லாம் ஓகே. ஆனா கொஷின் சால்வ் பண்றது வந்து என்னால முடியவே முடியல. காரணம் வந்து எனக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, நம்ம வந்து இந்த தடவை கண்டிப்பா கிளியர் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி 2 சாப்டர் முடிச்சிட்டாரு. எதுக்கு மறுபடியும் கிளாஸ் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்க மீட்டிங்? நான் வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கு கொஞ்சமாவது கிளாஸ்ல வந்து எனக்கு உட்காரணும், கவனிக்கணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணி அதுக்கு நான் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு 2 மாசம் தேவைப்படுது. ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், அவ்வளவுதான். இன்னொரு 2 மாசம் தான் இருக்கு. கண்டிப்பா என்னால கிளியர் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு 100% ஷுவரா தெரியும். அதனால வந்து நான் வந்து அவ்வளவா கேர் பண்ணிக்கவே இல்லை. சாரும் என்ன எதுவுமே கேட்க மாட்டார். என்ன வந்து ஓகே, நீ வந்து பிப்ரவரி எக்ஸாம் எழுதுற வரையும் நான் உன்னை எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். பிப்ரவரி எக்ஸாம் எழுத முடிச்ச பிறகுதான் நான் வந்து உன்னை கொஸ்டின் கேட்பேன். அப்பதான் வந்து நான் வந்து எப்படி இருப்பேன்னு உனக்கு தெரியும். இப்பெல்லாம் நான் வந்து ஜாலியா ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் இருப்பேன், அதுக்கப்புறம் தான் நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதுறேன். டெஸ்ட்ல மார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எழுதின டெஸ்ட்ல -3 -4 நினைக்கிறேன், பாத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 15 மேக்சிமம் மார்க் 10 டெஸ்ட் எழுதினேன். அதுல ஒரு 30 மார்க் வந்தது ஒரே ஒரு டெஸ்ட்ல மட்டும். ஏன்னா எழுததான் நமக்கு வந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு தெரியும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமு எல்லாரும் எழுதிட்டாங்க. ஜாம் எக்ஸாம் 2020 ஜாம் எக்ஸாம் போனோம், எழுதணும். எல்லாரும் வந்து ஓரளவுக்கு ஏதோ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எழுதிட்டோம் அப்படின்ட்டு. நான்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் எதுவுமே எழுதல. எந்த கொஸ்டினும் எதுவும் ஒண்ணுமே புரியல கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்த பிறகு. ரொம்ப அப்பதான் வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். 2020 பிப்ரவரி ஜாம் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வெளியில வந்த பிறகுதான், என்னடா நம்ம இவ்வளவு ஃபீஸ் கொடுத்துருக்கோம், இவ்வளவு ரெண்ட் கொடுத்துருக்கோம், இங்கேயே ஸ்டே பண்ணிருக்கோம், இந்த 6 மாசம் எங்கேயும் போகாம ஒரே ரூம்ல இருந்துட்டு இவ்வளவு பண்ணிருக்கோமே, நம்ம இவ்வளவு டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே. ஆல்ரெடி 2 வருஷம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு, இந்த வருஷமும் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணலாமா, இல்ல இது பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது ஜாபுக்கு போலாமா? வீட்டுல வந்து சொல்ல முடியாத பிரச்சனை. வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய ஹெல்த் இஷ்யூஸ். ஒருத்தர் கூட என்ன சொல்றது, எதுவுமே இல்லாம நார்மலா இருக்கிற மனுஷங்க எங்க வீட்டுல ஒருத்தர் கூட இல்ல. இருக்கிற எல்லாரும் அம்மா, அப்பா, பாட்டி, தாத்தா, சித்தி, தம்பி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி தான். பெரிய இதுதான். எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை. நான் வளர்ந்தது ஃபுல்லா வந்து தாத்தா கிட்ட தான், அம்மா அப்பா கிட்ட வளரல சின்ன வயசுல இருந்து. அதனால வந்து எப்படியாவது வேலைக்கு போயிட்டு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளமும் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. வேலைக்கு போனோம், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது வந்து அடுத்துதான் சுகுமார் சார், எல்லாரும் இவங்கெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. சுகுமார் சார் என்னை கூப்பிட்டு, இனிமேதான் உனக்கு இருக்கு, இனிமேதான் உன் ஜாம் எக்ஸாமுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு அடுத்த பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. வந்து கிளாஸ்ல உட்கார சொன்னேன். நானும் டிசைட் பண்ணிட்டேன், ஓகே இன்னொரு வருஷம் கொடுத்துருவோம். ஏன்னா வந்து லோக்நாத்தை கூட இருந்தே பார்த்தேன். அவனும் ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவனால குவாலிஃபை ஆகிட்டான். ஆனா ஐஐடி கிடைக்கல. இன்னொரு வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் அவனுக்கு ஐஐடி கிடைச்சது. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருந்தது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவன் வந்து 27 மார்க் எடுத்தான். ரேங்க் வந்து 2000 வந்தது. ஆனா என் ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் 2020 ஜாம் எக்ஸாம் எழுதினப்போ என் ரேங்க் வந்து 7623, 7623 என் ரேங்க். பாத்துக்கோங்க, நான் வந்து குவாலிஃபையும் ஆகல, எதுவுமே ஆகல. அந்த அளவுக்கு வந்து அதுல இருந்து வந்து எனக்கு எப்படி இவ்வளோ மோட்டிவேஷன் கிடைச்சது, எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து என் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் தான்.
ஏன்னா நான் படிச்சா மட்டும்தான் என் ஃபேமிலியை வந்து பார்த்துக்க முடியும். ஒரு நல்ல எல்லாரும் மதிக்கிற மாதிரி இருக்க முடியும்னா அதுக்கு நான் படிச்சா மட்டும்தான். டிசைட் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பா இந்த தடவை வந்து படிச்சே ஆகணும் அப்படின்ட்டு. கிளாஸ்ல போய் உட்காந்தா சார் வந்து கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு ஒரு 6 மந்த்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியே என்ன படிச்ச அப்படின்ட்டு. எனக்கு நோட்ஸே தெரியாது. ஒரு கம்பேரிசன் டெஸ்ட்ல செகண்ட் டெஸ்ட் வந்து a/bn நாட் ஈக்குவல் டு 0னா ரெண்டுமே கன்வர்ஜென்ட்டா இருக்கும். இந்த ஒரு டெஸ்ட் வந்து நான் படிச்சு மக்கப் பண்ணிட்டேன். ஆனா அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அது வரையும் தெரியவே இல்லை. 6 மாசம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் செகண்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன். அப்பயும் என்னால வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ண முடியல. ஒரு மாசம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண எக்ஸாம் முடிச்சு லாக்டவுன் போட்டாங்க. ஐ திங்க் 2020 மார்ச் 22 லாக்டவுன் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான், வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டேன். இருக்க முடியல. வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டுல வந்தோடனே மறுபடியும் அதே பிரச்சனை அப்படி இப்படின்ட்டு போயிட்டே இருந்தது. படிக்கவும் முடியல. சார் வந்து குரூப்ல கொஸ்டின் அனுப்புவார். வாட்ஸ்அப்ல கொஸ்டின் அனுப்பி சால்வ் பண்ண சொல்லுவாரு. எனக்கு கேட்டுட்டே இருப்பாரு. எனக்கு தான் எதுவுமே தெரியாது. என்ன விக்டர் ஆன்சர் சென்ட் பண்ணு அப்படின்னுவாரு. சுபிக்ஷா சால்வ் பண்ணிருப்பா, ஷாலினி சால்வ் பண்ணிருப்பா, ஷெரினாக்கா கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, சார் போஸ்ட் பண்ணுவாரு, எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. என்னடா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு சார் வந்து புடிச்சு திட்டாரு ஒரு நாள், நீங்க படிக்கிறியா இல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், வீட்டுல இருந்தா கண்டிப்பா படிக்கவே முடியாது. எந்த பஸ்ஸும் ஓடல, எந்த இதுவும் ஓடல. நான் சொல்றது வந்து போன வருஷம் மே மாசம் ஃபுல் லாக்டவுன், கம்ப்ளீட் லாக்டவுன். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தது. இப்பதான் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன்லாம் இருக்கு. அப்ப எது ஒரு ஈக்காக்கா கூட வெளியில இருக்காது. ஏன்னா கொரோனா அப்படின்றது வந்து இந்தியாவில வந்து அப்பதான் வந்து ஒரு பீக்குக்கு வந்தது. புதுசு, எல்லாரும் பயந்து இருந்தாங்க. நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், வீட்டுல இருந்தா படிக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு. எப்படியாவது சென்னைக்கு போயிடணும், கேஎம்எஸ்க்கு போயிடணும். இது ஒண்ணு மட்டும்தான் காரணம். வந்து நான் மட்டும்தான் அங்க இருக்க போறேன். சாரோட ஃபுல் அட்டென்ஷனும் என் மேல மட்டும்தான் இருக்கும். சாருக்கு பயந்து நான் படிப்பேன், படிச்சுட்டே தான் இருக்கணும். அதனால எப்படியா இருந்தாலும் நான் வந்து கிளியர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது, இது வந்து ஒரு நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம். இல்ல வந்து என்ன நானே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இங்க போனாதான் என்னால முடியும் அப்படின்ட்டு நானே ஜெயிலுக்குள்ள தள்ளிக்கிட்ட மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம். டிசைட் பண்ணிட்டு சென்னை கிளம்பணும்னு வீட்டுல சொல்லிட்டேன். வீட்டுல வந்து வேணாம், ரொம்ப இதுவா இருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து இல்ல நான் போயே ஆகணும், எங்க வீட்டுல இருந்தா படிக்க முடியல அப்படி இப்படி. சாரை கேட்டதுக்கு வந்தா சந்தோஷம், நீ வீட்டுல இருந்தா படிக்க மாட்டா அப்படின்னு தான் சொன்னாரு. நான் என்ன பண்ணேன், அப்ப வந்து இந்த பால் வண்டி இதெல்லாம் வந்து காய்கறி இந்த லாரிங்கெல்லாம் வந்து அது போறதுக்கு மட்டும்தான் பெர்மிஷன் இருந்தது. அந்த வண்டியில ஒரு வண்டியா மாறி எப்படியோ வந்து சென்னையில ரீச் ஆயிட்டேன். கிண்டி கத்திப்பாரா கிட்ட வந்துட்டேன். அங்கிருந்து எப்படி போறதுன்னு தெரியல. அங்கிருந்து எந்த வண்டிங்களும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. சென்னை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தரா பைக்ல லிஃப்ட் கேட்டு போய் கேஎம்எஸ்ல போயிட்டு சாருக்கு கால் பண்றேன். சார் வந்து அப்படியே ஒரே சந்தோஷம். ஏதோ நான் வந்து ஐஐடி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாங்கிட்டு எனக்கு ஐஐடி கன்ஃபார்ம் ஆன மாதிரி ஒரு சந்தோஷம். விக்டர் வந்துட்டு அப்படி இப்படின்ட்டு. நான் கேஎம்எஸ்க்கு தான் போனேனே, இதுக்கே அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாரு, கூப்பிட்டு வச்சு பேசி, இந்த பார் நீ வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்த, இது பெரிய விஷயமே இல்லை. இந்த கஷ்டத்தை வந்து நீ வந்து உன் ரிசல்ட் கிட்டதான் நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட, இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்றது வந்து நீ வந்து ஒரு ஹிஸ்டரியா சொல்லணும்னா, இப்ப நான் உட்காந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல, இதை சொல்லணும்னா உன் ரிசல்ட் வந்தா மட்டும்தான். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. உனக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும்னாலும் நான் பண்றேன். அது வந்து பினான்சியலாகவும் சரி, வேற எதுவா இருந்தாலும் என்னை கேளு. சார் எனக்கு இது வேணும், எனிதிங் யூ வாண்ட் யூ ஆஸ்க், whenever you want. இதுதான் சாரோட ஒரே வார்த்தை. அதுக்கப்புறம் அப்ப வந்து லைப்ரரி இருந்தது, அங்கதான் வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தோம். பார்த்துருப்பீங்க நீங்க லாஸ்ட் இயர். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் வரலன்றதால அதையும் சார் வந்து ரெண்ட் கொடுக்க முடியல, வேஸ்ட் எதுக்கு கொடுக்கறதுன்ட்டு இது பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூம்ல பாதி சாருக்கு பாதி எனக்கு. அங்கதான் படுப்பேன். அப்படியே வெளியில சார் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாருன்னா காலையில 6ல இருந்து மதியம் 2 மணி வரையும் கிளாஸ் எடுக்கிறாருன்னா ரிசப்ஷன் கிட்ட டேபிள போட்டு உக்காந்துக்க வேண்டியதுதான். மறுபடியும் ஒரு 1 hour சார் போயிட்டு வருவாரு. வந்த பிறகு மறுபடியும் சார் உள்ள போயிடுவாரு, நான் வெளில உட்காந்து. புக்கு இல்லாம நான் இருந்ததே இல்லை. சாருக்கும் தெரியும்,
சந்தன் சாருக்கும் தெரியும். சந்தன் சார் உள்ள கிளாஸ் எடுத்துருப்பாரு, மொபைல் வச்சுட்டு. சுகுமார் சார் இங்க கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாரு. நடுவுல நான் உட்காந்துப்பேன். படம் பார்க்கணும், போன் பேசணும், எது பண்ணணும்னாலும் எதுவுமே பண்ண முடியாது. எங்கேயும் வெளியிலயும் போக முடியாது. ஃபுல் லாக்டவுனு, எதுவும் யாருமே இல்லை. கூட கேஎம்எஸ்க்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இல்லை. மற்றபடி அங்க ஸ்டே பண்றது யாருமே இல்லை. நான் மட்டும்தான், வேற யாருமே இல்லை. நானு, சந்தன் சார், சுகுமார் சார். சுகுமார் சார் வீட்டுக்கு போயிட்டு கிளாஸ் எடுத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவாரு. சந்தன் சார் அவ்வளவுதான். படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணும், இது ஒண்ணுதான். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்து படிக்கும்போது வந்து சார் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா கிளாஸ் டோரை வந்து லாக் பண்ணிடுவார். ஏன்னா அவர் என்னை பார்த்துட்டே இருப்பாரு, படிக்கிறானா படிக்கிறானா. அங்கிருந்து வந்து அங்க ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா டக்குன்னு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாரு அங்கிருந்து. அதனால வந்து டோரை லாக் பண்ணிடுவேன். டோர் லாக் பண்ணா சார் வந்து திட்டுவார், எனக்கு காத்தே வர மாட்டேங்குதுடா அப்படின்ட்டு. அது வந்து அவரு காத்து வரலன்றதுக்காக அதை பண்ணாரா, இல்ல வந்து என்ன மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணாரான்னு தெரியல. ஆனா அதெல்லாம் தான் இப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு ஐஐடி கவுஹாத்தி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் சுகுமார் சாரும், சந்தன் சாரும், கவிதா மேம் மட்டும்தான். ரொம்ப என்ன சொல்றது, வாழ்நாள் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லலாம். எனக்கு வந்து கையில காசு இல்லை, வீட்டுல இருந்து அனுப்புனா சார் வந்து நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்தே கேட்டுருவாரு, என்னடா ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்ட்டு. காசு வேணும்னா வாங்கிக்கோ, ஆனா நான் வாங்க மாட்டேன். அவர் வந்து வந்து வாங்கிக்கோ, எடுத்து கொடுப்பாரு, எடுத்துக்கோடா வச்சுக்கோ, செலவுக்கு வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி எல்லாம் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. நான் வந்து ஒரு 2 வருஷம் வேலை பார்த்தேன். ஆனா அங்க வந்து என் ரிலேஷன் தான். எதுவுமே சேலரின்ட்டு நான் எதுவுமே வாங்கவும் இல்லை. அந்த 2 வருஷம் பேஸ் பண்ணது வந்து எனக்கு பெரிய இது. அப்பெல்லாம் சுகுமார் சாரை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது, வீட்டுல இருந்தவங்களையும் இவரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது, கடவுளா ஒருத்தர் வந்து நமக்கு இப்படி அனுப்பியிருக்காரு அப்படின்னு தான் தோணும். நான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா, சுகுமார் சார் வந்து ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க என் மேல இறக்கப்பட்டோ அப்படின்லாம் இல்லை. நான் வந்து எனக்கு வந்து ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்றதுல வந்து நான் வந்து ஒரு விடாப்பிடியா இருந்தேன். அது வந்து அவருக்கு தெரியும், அவருக்கும் ரிசல்ட் வேணும். 2 பேரும் வந்து 2 பேரோட தாட் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இதாகும்போது வந்து அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சுகுமார் சாரோட, அவர் என்ன வேணும்னா செய்வார். புக் வேணுமா வாங்கிக்கோ, என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் வேணுமா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோ, எல்லாமே. எதுவுமே வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு எதுக்குடா இவனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற இதுவே இல்லை. சொல்ல போனா வந்து நான் பையன் மாதிரி இருந்தேன் அவர்கிட்ட. ஃபுல்லா உட்காந்து படிக்க வேண்டியதான். 10 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் வெறும் புக்கோட, தூங்குற டைம் தவிர புக்கு 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 புக்கு. நான் படிக்கிறேன்னா இல்லையோ, படிச்சிருக்க மாட்டேன். ஆனா சாலிடா சொல்லுவேன், ஒரு 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் நான் படிப்பேன். ஆனா புக் என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து தூங்குற டைம் தவிர மற்ற எல்லா நேரமும் புக் என்கிட்ட இருக்கும். தூங்குறது ஒரு 6 மணி நேரம்னா மீதி 24 மணி நேரம் 18 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் புக் என்கிட்ட கையில இருக்கும். சாலிடா நான் ஒரு 7 மணி நேரமாவது படிச்சிருப்பேன். 7 மணி நேரம் 6 மணி நேரமாவது ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்துருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு புரியவே இல்லை. ஒரு கொஸ்டினையும் வந்து 10-15 தடவை போட்டு பார்த்துருப்பேன். ஜாம் கொஸ்டின்ஸை அத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டே. ஏன்னா ஒரு தடவை புரியும், 2வது தடவை புரியாது. ஒரு கொஸ்டின்லாம் நான் வந்து எனக்கு எந்த இயர்னு ஞாபகம் இல்லை, கொஸ்டின் ஞாபகம் இல்லை. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது லோக்நாத் சொல்லி கொடுத்தேன் அந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்ட்டு. எனக்கு புரியல. அதுக்கப்புறம் நான் 1 வருஷம் படிச்சும் என்னால வந்து அந்த கொஸ்டின் வந்து ப்ராப்பரா இதுதான் ஆன்சர், இப்படிதான் போடணும், இந்த மெத்தட்ல தான் சால்வ் பண்ணணும்ட்டு அதை வந்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு 1.5 வருஷம் ஆச்சு அந்த கொஸ்டின். ரியல் அனாலிசிஸ்ல ஒரு கொஸ்டின். அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க, நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா, நீங்க வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ டைமை கொடுக்குறீங்களோ, டைமை எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ, அந்த அளவுக்கு நீங்க கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க, அந்த அளவுக்கு கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க. கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஒரு கொஸ்டினை நீங்க தானா சால்வ் பண்ணிட்டீங்க, யாரு தயவும் இல்லாம, யாருக்கிட்டையும் கேட்காம, எந்த சொல்யூஷனும் பார்க்காம ஒரு கொஸ்டின் நீங்க சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதோட கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற மாதிரி நீங்க மோட்டிவேட் ஆவீங்க. ஒரு கொஸ்டின் நானா சொந்தமா ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, அடுத்து வந்து இன்னொரு கொஸ்டினை தேடி போயிட்டே இருக்கும். கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அதே நேரம் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வரலன்னா அவ்வளவுதான். நீங்க எவ்வளவு சால்வ் பண்ணீங்களோ அதை பத்தி, நான் இத்தனை சால்வ் பண்ணேன், இத்தனை கொஸ்டின் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சேன், அதெல்லாம் வராது. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியல, அங்கேயே வந்து டிமோட்டிவேட் ஆகிடுங்க. அந்த மாதிரி நேரத்துலதான் சுகுமார் சார் எனக்கு வந்து 24 hours அவைலபிள். எப்ப வேணும்னாலும் கால் பண்ணலாம், எப்ப வேணும்னாலும் கேட்கலாம்.
டவுட்டா நேராக எடுத்துட்டு போனேன்னா அங்க கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாரு, எடுத்துட்டு சம்மு கொடுத்தாருன்னா அவ்வளவுதான், உடனே வந்து டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடுவேன். எனக்கு வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படின்றது வந்து இல்லவே இல்லை. அது வந்து நீங்க வந்து அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. எல்லார்கிட்டையும் பேசுங்க. எல்லார்கிட்டையும் 2 பேர் சொன்னாங்க, சுபிக்ஷாவும் ஷாலினியும் சொன்னாங்க, நாங்க இப்படி பண்ணுவோம், 4 பேர் ஒரு ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற இது வந்து எனக்கு கிடைக்கல. நானும் அவங்க கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல அவ்வளவா மிங்கிள் ஆகல. காரணம் வந்து இந்த லாக்டவுனு. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்றதை விட நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்னால குவாலிஃபை ஆக முடியாது, கிளியர் பண்ண முடியாது. அதனால வந்து நான் வந்து லெத்தாஜிக்கா இருந்தேன். செகண்ட் இயர்ல படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வந்த பிறகு கூட யாருமே இல்லை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு. அப்பெல்லாம் ஷெரீனாக்கான்ட்டு ஒரு அக்கா இருந்தாங்க, லோக்நாத் இருந்தான். அந்த ஒரு வருஷம் வந்து இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க, ஷாலினி, சுபிக்ஷா, தீபிகா, கனிமொழி, நிவேதா, எங்க பேட்ச் இவங்க எல்லாம் வருவாங்க. இவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்ம வந்து எத்தனை டவுட்ஸ் கேட்டிருக்கலாம், என்னென்ன பண்ணிருக்கலாம், ஒரு 6 மாசத்தை இப்படி வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்ட்டு வந்து எப்ப ரியலைஸ் பண்ணேன்னா லாக்டவுன் அப்போ கேஎம்எஸ்ல உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் என்ன நம்ம இவ்வளவு டைமை வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்பதான் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்னா அப்பவே பண்ணியிருந்தா இப்ப எவ்வளவு சால்வ் பண்ணிருக்கலாம், எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து அப்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அதனால தயவு செஞ்சு யாருமே டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்க படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, புக்கை கையில வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு 3 மணி நேரம் புக்கை கையில வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன சொல்றது, இப்போ 3 மணி நேரம் டிவி பாக்குறீங்கன்னா ஒரு 1/2 மணி நேரம் வந்து இங்கிட்டு அங்கிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஏன்னா வந்து அது போர் அடிச்சிடும். அந்த மாதிரி புக்கை வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா போர் அடிக்கிற டைம்ல படிக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து நான் இதாயிட்டேன். இப்போ ஒரு 10 மணி நேரம் புக்கு கையில இருக்குன்னா 3 மணி நேரம் நான் வந்து போர் அடிக்குது அப்படின்றதுக்காக படிக்கிற மாதிரி அப்படிதான் நான் படிச்சேன். அதனால வந்து தயவு செஞ்சு டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. எல்லாம் ஒழுங்கா ஒரு கொஸ்டினையும் தயவு செஞ்சு சால்வ் பண்ணுங்க. நான் சொல்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாரோட நோட்ஸை ப்ராப்பரா தரவா ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க, படிங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு ஒரு மக்கான ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றது சொல்றேன். சார் வந்து மாடர்ன் அல்ஜிப்ரா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாரு. ஃபர்ஸ்ட் ரோல தான் நான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன், நான், நிகிதா, உன்னிகிருஷ்ணன்ட்டு. ஜிசிடின்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. சார் கொஸ்டின் கேட்பாரு, என்னால பதில் சொல்ல முடியாது. 2/8 இதோட ஜிசிடி என்னன்னா எனக்கு தெரியல. அந்த அளவுக்கு இருந்தேன். ஸோ என்னை விட மக்கான ஸ்டூடெண்ட் யாருமே இல்லை. நீங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்னை விட என்ன சொல்றது, நாலேஜ் வைஸாகவும் சரி எல்லாத்துலயும் நீங்க எல்லாம் ரொம்ப பிளஸ்ட். தயவு செஞ்சு ஹோப்பை மட்டும் லூஸ் பண்ணாதீங்க, கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க. நீங்க டைம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். அந்த பேஷன்ஸ் இருக்கணும், கூடவே கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும், அவ்வளவுதான், மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் சார் வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஃபர்ஸ்ட் போன வருஷம் எழுதின டெஸ்ட் எல்லாம் மறுபடியும் எழுத சொன்னாரு, ஆஃப்லைன்ல கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்து. போன வருஷம் எழுதினப்ப மைனஸ்ல வந்த மார்க்லாம் இந்த தடவை 40, 50 அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்தது. எப்போ ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. அப்பவே செம்ம ஹாப்பி, இவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோமே நம்ம. இத்தனை நாள் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, சாகும்போது புதைக்கிறதுக்கு ஒரு 6 அடி அந்த இடம் தான் நமக்கு. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு படுக்கிறதுக்கு ஒரு 6 அடி, உட்கார்றதுக்கு ஒரு 4 அடி, இந்த 2 இடம் தான். இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து இவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கோமே அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். டெஸ்ட் எழுத நம்ம சார் மார்க் எல்லாம் சார் கிட்ட சொல்ல வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இத்தனை நாள் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுக்கு வந்து ஒரு பலன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. எப்போ லாஸ்ட் இயர் எழுதின டெஸ்ட்டை மறுபடியும் திருப்பி எழுதும்போது பாத்துக்கோங்க, இதுலயே எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம். ஏன்னா போன வருஷமா அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் பார்த்துட்டேன், அதையே திருப்பி எழுதி இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 40-50 மார்க் வரும்போதே ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் சார் சொல்லிட்டாரு, இதெல்லாம் பத்தாது விக்டர், 70-80 எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து நான் வந்து உங்களுக்காக மட்டும்தான் இப்ப ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அநேகமா நவம்பர் டிசம்பர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஒரு டெஸ்ட்லயும் எல்லாருக்குமே, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் யாரு செகண்ட் இன்னொரு இயர் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களோ எல்லாருமே 70+ மார்க் வேணும், 70+ மார்க் வேணும், இதேதான். ஆனா டெஸ்ட் கொடுத்தாரு, ஒரு 3-4 பேர் வந்து 70 மார்க் மேல வந்தது. எந்த வந்து கன்சிஸ்டண்டா 65 தான். ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் 65, செகண்ட் டெஸ்ட், தேர்ட் டெஸ்ட்
எல்லாமே சார் வந்து என்னடா நீ வந்து ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிட்டியா, ஒண்ணு குறையணும் இல்ல ஏறணும், எல்லாமே 65 65 66 66 64, ஆவரேஜா பார்த்தா 65 மார்க் இதுதான். அப்புறம் சாரு திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு மறுபடியும். நான் வந்து உன்னை 80 மார்க் 90 மார்க் கேட்டிருந்தா நீ இந்த 65 தாண்ட மாட்டேன்ற, நீ எப்படி கிளியர் பண்ணுவ அப்படின்ட்டு. மறுபடியும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ற 10 மணி நேரம் புக்கு கையில இருந்தது வந்து நைட்டு தூங்குறது வந்து 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு அப்படின்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். கூட சந்தோஷ் சாரோட இங்க மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும். காலையில 6 மணிக்கு எழுந்திருப்பாரு மனுஷன் ஷார்ப்பா. அது எப்ப தூங்கினாலும் சரி 6 மணிக்கு எழுந்துருவாரு, யோகா பண்ணுவாரு. அவரை மாதிரி டைமை மேனேஜ் பண்ற ஆள் நான் பார்க்கவே இல்லை. அப்படியே கரெக்டா இருப்பாரு. 6 மணினா 6 மணிக்கு எழுந்திருப்பாரு, சமைப்பாரு, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவாரு. நைட்டு தூங்குறது வந்து 12 மணிக்கு தான் தூங்குவாரு. எனக்கு தூக்கம் வந்தாலும் நான் தூங்க முடியாது, படுக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. 12 மணினா 12 மணிக்கு அவர் வந்து நெட் எப்ப எடுத்துட்டு வந்து போடுவாரு, எப்ப படுப்பாரு அப்படின்ட்டு காத்துட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, எப்படி சொல்லணும்னா, நம்ம படிக்கணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம மாத்திக்கணும். ஒண்ணு அமைதியா இருந்தா படிப்போம், இல்ல பாட்டு கேட்டா படிப்போம். அந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஒரு என் மேல ஒரு ப்ரெஷர் இருந்தா மட்டும்தான் என்னால படிக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணேன். அதனாலதான் சென்னையில இருந்து அந்த வீட்ல இருந்து அந்த லாக்டவுன்லயும் சென்னைக்கு வந்து யாருமே இல்லாத அந்த இடத்துல அத்தனை நாள் உட்காந்து படிச்சு இப்ப வந்து கிளியர் பண்ணிட்டேன். கிளியர் பண்ணி ஐஐடியும் கிடைச்சாச்சு. அட்மிஷன் போட வேண்டியதான். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே நான் எதிர்பார்த்தது வந்து ஐஐடி கவுஹாத்தி தான். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே எனக்கு கிடைச்சிச்சு. நான் செகண்ட் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. அட்மிஷன் சொன்னா அட்மிஷன் போட்ட வேண்டியதான். ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. படிங்க படிங்க படிங்க. நீங்க படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ புக்கை கையில வச்சுக்கோங்க. நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்றது வந்து எடுத்த உடனே நீங்க ஜாம் கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு புரியவும் புரியாது. ஃபர்ஸ்ட் சுபிக்ஷா சொன்ன மாதிரி சியூ செட்டு, ஹைதராபாத் யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேப்பரு, அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேப்பர், இதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், சாரோட நோட்ஸை வந்து அப்படியே கொஷினை கொடுத்துட்டு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். நோட்ஸ் படிக்கிற மாதிரியே இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு புதுசா ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிய தெரிய உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போனீங்கன்னா இப்ப ஜாம் கொஷின் உங்களால சால்வ் பண்ண முடியலன்னா ஐஐடி ஜாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த கொஷின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து ஃபுல்லா ப்ராப்ளம் பேஸ்டா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஜாம் கொஷின்ஸை விட கம்பேர் பண்ணும்போது அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அது ஒரு 10 இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 40 கொஸ்டின் தான் இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லயும். 40 கொஸ்டின்ல 20 கொஸ்டின் இருக்கும். 60 கொஸ்டின்ல 20 கொஸ்டின் மேக்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி மொத்தம் நான் சொல்றது கொஸ்டின் பேப்பரை எப்பயும் கையில வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுங்க. தெரியலையா எங்கேயாவது கண்டுபிடிங்க ஆன்சர். யூடியூப்ல இருக்கு, எல்லா கொஸ்டினுக்கும் யூடியூப்ல ஆன்சர் இருக்கு. அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரியலையா சாரை கேளுங்க. சாரை கேட்க பயமா இருக்கா, ஃப்ரெண்ட்ஸை கேளுங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. குரூப் டிஸ்கஷன் வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா வந்து அந்த ஹேபிட் இருக்கணும். குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படின்றது மேக்ஸை பொறுத்த வரையும். இல்லைன்னா வந்து நீங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒண்ணு தெரியுது ஒண்ணு தெரியலன்னா அதை வந்து கொஸ்டின் பண்ணாதான் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். அந்த கொஸ்டின் பண்றதுக்கு நமக்கு ஆள் வேணும். டைரக்டா போய் சாரு சுகுமார் சார் கிட்ட போயிட்டு சின்ன சின்ன கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அவர் கண்டபடி திட்டி விட்டுருவாரு உங்களை. என்ன இத்தனை நாள் படிக்கிற அந்த பயத்துல உங்களுக்கு வந்து அவர் அப்ரோச் பண்றதுக்கு பயமா இருக்கும். அப்ப வந்து கூட குரூப் டிஸ்கஷனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லா பேட்ச்லயும் இப்ப இந்த பேட்ச் 2021 பேட்ச் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல குறைஞ்சது ஒரு 2 பேராவது இருப்பீங்க ஜாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. ஸோ குரூப் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரியாததா அவங்க கேளுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசா தெரிஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க. சார் கிட்ட ஓப்பனா இருங்க. எனக்கு தெரியுதுன்னா தெரியுது, தெரியலன்னா தெரியல, ஏன் தெரியல கேளுங்க. சார் வந்து நீ இதை தப்பு பண்ற, இப்படி படிக்க மாட்டேன்ற அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியலன்னா வந்து அவரே வந்து இப்படி படி அப்படின்ட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுவாரு. சார் கிட்ட பேசினாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். ஜாலியா வந்து நீங்க வந்து என்னடா நமக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட போய் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் திட்டுவாரு. திட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது, குழந்தையும் கிள்ளிட்டு தாளாட்டம் ஆடுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாரு.
அவர்கிட்ட பேசிட்டு வெளில வரும்போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் இன்டெகிரல் வெக்டர் மேம் மாதிரி டீச் பண்ற வேற யாருமே இல்லை. என்னெல்லாம் மேம் திட்டாத இதுவே இல்லை. காரணம் வந்து இந்த ஷாலினி, சுபிக்ஷா, அப்புறம் லோக்நாத், இவங்கெல்லாம் நான் கொஸ்டினை பாக்குறதுக்குள்ள அவங்க ஆன்சர் சொல்லிடுவாங்க. இந்த மாதிரி இருந்தா நீ தேர்றது கஷ்டம்பா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணேன். நோட்ஸை ப்ராப்பரா அந்த மேம் கொடுக்குற சார் கொடுக்குற நோட்ஸை ப்ராப்பரா படிச்சாவே போதும். ஜாம் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணாவே போதும். இதுவே வந்து என்ன சொல்றது ரொம்ப அதிகம். இதெல்லாம் பண்ணாவே ப்ராப்பரா சார் சொல்ற மாதிரி நோட்ஸ் படிங்க, கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான் சொல்லணும். காரணம் வந்து நம்ம கேஎம்எஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸ் மாதிரி மற்ற ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸ் எல்லாம் இருக்காது. நீங்க ஒரு தடவை வேற ஏதாவது எழுதி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் லாஸ்ட் இயர் பண்ணேன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சிலபஸ்லயே இருக்காது. நம்ம சிலபஸ்ல இருக்காத கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அதை தண்டத்துக்கு அவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டி எழுதுறது வேஸ்ட். சார் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்குறாரா, ஆன்லைனு டெஸ்ட்டு ப்ராப்பரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ப்ராப்பரா எழுதுங்க. மார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 30 வரும், அடுத்து 40 வரும், அடுத்து 50 வரும், அப்படிதான் வரும். ஒரு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அதில் வந்து அதை நினைச்சு வந்து கவலைப்பட்டுட்டு என்னடா நம்ம இவ்வளோ கம்மியா எடுக்கிறோம் அப்படின்ற தாட்டுக்கே போயிடாதீங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் எல்லாமே. எடுத்த உடனே வந்து எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிக்க முடியவே முடியாது. ஏன்னா கடல். நம்ம யூஜி படிச்சதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. யூஜி படிக்கிறவங்களுக்கும் தெரியும், படிச்சு முடிச்சவங்களுக்கும் தெரியும். அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஃபுல்லா தேரியை கொடுத்து எழுத வச்சுட்டு இது பண்ணிடுவாங்க. இங்க வந்து அப்படி இல்லை. தேரியை பிடிச்சி அது தேரியை புரிஞ்சுக்கணும், படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அது நம்ம மண்டையில நிக்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து கொஸ்டினை பார்த்தா இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்கு. அதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும். டைம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தயவு செஞ்சு டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, நல்லா படிங்க. அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப சொன்னேன்னா அப்புறம் மறந்துடுவீங்க. எதுவுமே இல்லை, நார்மலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ரொம்ப பேனிக் ஆகாதீங்க. நீங்க வந்து இந்த 15 ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸை வந்து எழுதி முடிச்சாவே நீங்க ஜாம் எக்ஸாம் ஹால்ல வந்து உட்காரும் போது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஏன்னா அதே கொஸ்டின் பேட்டர்ன் மாதிரி தான் இருக்கு. அதே பேட்டர்ன், அதே 3 hours தான் இங்கேயும் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க, அங்கேயும் எழுதுறீங்க. இந்த எக்ஸாம் ஃபியர்ன்றது வந்து இந்த 15 டெஸ்ட்லயே நீங்க வந்து உங்ககிட்ட இருந்து போயிடும். கொஸ்டினை வந்து தயவு செஞ்சு ஒரு தெரியாத கொஸ்டினை பார்த்துட்டு அதுக்கான டைமை வேஸ்ட் பண்றது வந்து நான் வந்து ஜாம் எக்ஸாம்ல இந்த தடவை பண்ண பெரிய தப்பே அதுதான். நீங்க நெகட்டிவ் மார்க்லாம் பெருசா எதுவுமே இல்லை. எழுதின கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கரெக்டு தான். ஆனா நான் வந்து பார்ட் ஏக்கு வந்து அவ்வளோ டைம் கிட்டத்தட்ட 1.25 மணி நேரம் கொடுத்துட்டேன். 1.25 மணி நேரம், 2 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே கொடுத்துட்டேன். ஆமா, பார்ட் ஏ பார்ட் பி சேர்த்து 2.5 மணி நேரம் மேல கொடுத்துட்டேன். கடைசி அரை மணி நேரத்துல பார்ட் சி 20 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. கடகடன்னு பார்த்தேன், எது வருதோ அதை போட்டு போயிட்டு ஈஸியான கொஸ்டின்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். அந்த மாதிரி அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணாதீங்க. தெரியலன்னா அந்த கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் தெரிஞ்ச கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுங்க. தெரியாத கொஸ்டினை வச்சுட்டு அது கூட வந்து எப்படி எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு சண்டை போடுறது வந்து ஒரு முட்டாள்தனம். எப்படி நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், எனக்கு வந்து அந்த கொஸ்டின் வந்து தெரியாம எப்படி போச்சு அப்படின்ட்டுலாம் உங்க மைண்ட் வந்து எக்ஸாம்ல உங்க மைண்டுக்கு தோணும். ஆனா அது வந்து அந்த கொஸ்டின்லயே உட்காந்துட்டீங்கன்னா இருக்கிற தெரிஞ்ச கொஸ்டின் எல்லாம் விட்டுருவீங்க. அதுதான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு. பார்ட் ஏ தான் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டஃப்பா இருந்தது. பார்ட் பியும் பார்ட் சியும் அவ்வளோவா இல்லை. ஆனா நான் பார்ட் ஏல வந்து ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதால பார்ட் பியும் பார்ட் சியும் என்னால ஃபோக்கஸ் பண்ணவே முடியல. இதுவே பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து நான் நினைச்ச ஐஐடி எனக்கு கிடைச்சிச்சு. அது ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து சுகுமார் சாரும் சந்தன் சாரும் கவிதா மேமும் தான். கவிதா மேம் வந்து எப்படி சொல்றது, சார்லாம் என்னை திட்டும்போது வந்து மேம் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாத்தையும் அவர் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருப்பாரு, மேம் வந்து தமிழ்ல, அது நம்ம லாங்குவேஜ், அதுல பேசும்போதே நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரியா அப்படியே கூட இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து நமக்கு எப்பயுமே இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுதான் என் லைஃப் ஸ்டோரி. கேஎம்எஸ் கூட எனக்கு இருக்கிற பந்தம் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் வந்து மெமரிஸ்ன்னு இது சொல்லியே ஆகணும். இதெல்லாம்
நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல எவ்வளவு கனெக்டடா இருக்கீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க எவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கீங்களோ அப்பதான் அவர்கிட்ட என்ன சோர்ஸ் இருக்கோ அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால வந்து எல்லாரு கூடயும் நல்லா மிங்கிள் ஆகுங்க, நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, நல்லா பேசுங்க. சார் கிட்ட வந்து பயப்படாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவரை மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து என் லைஃப்ல நான் மீட் பண்ணதே இல்லை, சான்ஸே இல்லை சத்தியமா. எப்பயுமே ஒரு சிரிப்போட இருப்பாரு. நானும் இருக்க ட்ரை பண்றேன், ஆனா முடியல. எப்ப திட்டும் போது திட்டுவாரு, உடனே வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், ஐஐடி உனக்கு கன்ஃபார்ம், நான் சொல்றதை செய், தானா நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாரு. இப்போ ரிசல்ட் வந்தாச்சு. ரிசல்ட் வந்த பிறகு என் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனை சொல்றதுக்கு வந்து கடைசியா இதை சொன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிசல்ட் வந்துடுச்சு. சார் கால் பண்ணி சொல்லிட்டேன். சார் வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, எதிர்பார்த்த ரேங்க் வரல அப்படின்றது ஒரு விதத்துல வருத்தமா இருந்தாலும் ஓகே நல்ல ரேங்க் தான் அப்படின்ட்டு விட்டார். எங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஆயிட்டியாப்பா, பாஸ் ஆயிட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்பனா பாத்துக்கோங்க, எங்க ஃபேமிலியில வந்து நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்டு, யாரும் எதுவும் படிக்கல, எதுவுமே பண்ணல. ஸோ உங்க வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. அவங்களுக்கு தெரியவும் தெரியாது இந்த அளவுக்கு. இப்போ என் கூட படிச்சவங்க ஷாலினி, தீபிகா, சுபிக்ஷா, லோக்நாத், இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட். அவங்கதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. ஷாலினி எனக்கு தெரியும், அவங்க வீட்டுல அவளுக்கும் என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான். மற்றபடி சுபிக்ஷா, மற்ற இப்போ ஐஐடி கிளியர் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வீட்டுல அவ்வளோ சப்போர்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் தெரியும், அந்த இடத்துக்கு போனா அந்த இடத்துல என்னென்ன நடக்கும், எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க சொன்னாங்க. ஆனா எங்க வீட்டுல வந்து எனக்கு சொல்றதுக்கும் யாரும் இல்லை, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. யூஜியோட சேர்த்து 5 வருஷம் ஆச்சு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது. அதனால எல்லாரும் நீங்க என்னை விட ரொம்ப என்ன சொல்றது லக்கி. வீட்டுல உங்களை இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. ஸோ வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்காகவாவது படிங்க, உங்களுக்காகவாவது. உங்களுக்கு நான் வந்து ஐஐடிக்கு போகணும் அப்படின்றத நினைக்கிறத விட எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எனக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, எங்க அம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, எங்க அப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு, நம்ம வந்து நம்மளை நம்பி இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, இவ்வளோ செலவு பண்றாங்க, எனக்கு வந்து இவ்வளோ டைம் கொடுத்துருக்காங்க, என்னை இவ்வளோ எனக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து இப்படி பண்றாங்க, இதுக்காகவாவது படிக்கணும். ஒண்ணு சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐஐடி போகணும் அப்படின்ற இது வந்து நான் வந்து எம்எஸ்சி படிக்கணும் ஐஐடியில, அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. என் அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னா, என்னை சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்த எங்க தாத்தாவை வந்து ஐஐடி வாசல நிக்க வச்சு அந்த ஸ்டோன்ல ஏதாவது ஒரு ஐஐடி பேர்ல ஒரு போட்டோ எடுக்கணும். இது மட்டும்தான் சார் சொன்னா சிரிச்சுட்டே இருப்பாரு, இப்ப சொன்னாலும் சிரிப்பாரு. என் அல்டிமேட் எய்ம் நான் ஐஐடி போகணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எய்மே அதுதான். எங்க தாத்தாவை கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த ஐஐடி கவுஹாத்தின்னு இருக்கிற அந்த ஸ்டோனுக்கு முன்னாடி, நேம் போர்டுக்கு முன்னாடி நிக்க வச்சு ஒரு போட்டோ எடுக்கணும். இது மட்டும்தான் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் என் அதிகபட்ச எய்ம் இதுதான். ஏன்னா காரணம் வந்து எனக்காக அவர் எவ்வளவு பண்ணாருன்னு எனக்கு தான் தெரியும். அவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் சரி எல்லாத்துலயும் அவரு வந்து நான் சம்பாதிக்கும் போது அவர் இருப்பாரோ இருக்க மாட்டாரோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. என் பேரை வந்து அங்க படிக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தை மட்டும் அவருக்கு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உங்க அப்பாவும் இருக்கலாம், உங்க அம்மாவும் இருக்கலாம், இல்ல உங்க தம்பிங்க யாராவது இருக்கலாம். இவருக்காக தான் நான் இருக்கேன், நான் படிக்கிறேன் அப்படின்றது யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. எப்பெல்லாம் உங்களால படிக்க முடியல, இல்ல வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கு, நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது அவங்கள நினைச்சுக்கோங்க, அந்த கஷ்டத்தை நினைச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வர போற டேட்டை நினைச்சுக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் 2022 மார்ச் 2nd வீக்ல கண்டிப்பா ரிசல்ட் வந்துடும். எப்பயுமே யூஸ்வலா எக்ஸாம் வந்து பிப்ரவரி 2nd வீக்ல எக்ஸாம் நடக்கும், 2nd வீக் சண்டேல எக்ஸாம் நடக்கும், மார்ச் 3rd வீக்ல வந்து ரிசல்ட் வந்துடும். அந்த ரிசல்ட் டேட் அன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து இப்பவே இமேஜின் பண்ணிக்கணும். நீங்க படிக்கும்போது நான் இந்த ரேங்க் வாங்கி இந்த மார்க் வாங்கினா அந்த நாள் எப்படி இருக்கும், என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்பாங்க, எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்பாங்க, சுகுமார் சார், சந்தன் சார், கவிதா மேம், நான் எவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்பேன். அந்த தாட் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கணும். எப்பெல்லாம் நீங்க வந்து
ஒரு கொஸ்டினை பாக்குறீங்க, உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கும் போது, என்னால படிக்க முடியாது, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது டக்குன்னு அந்த டேட்டுக்கு போகணும். 20 இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்றேன், 2022 மார்ச் ரிசல்ட் டேட்டுக்கு போனீங்கன்னா நெகட்டிவா நினைச்சாலும் அப்ப தெரியும், ஐயோ நம்மளுக்கு ஒரு வேளை நம்ம கிளியர் பண்ணல, நம்மளால முடியாதுன்னா எப்படி என்ன ஆகும், அடுத்து என் லைஃப் என்ன ஆகும், அந்த கொஸ்டின் இப்பவே வந்ததுன்னா நீங்க கண்டிப்பா உங்க அந்த ஜாமுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே நல்லதா இருக்கும். இந்த வார்த்தையை வந்து நான் இப்படிதான் என்னை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னை நம்பின சுகுமார் சாருக்கு வந்து கண்டிப்பா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்றது ஒண்ணு. வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு அடுத்து வந்து அந்த ரிசல்ட் டேட், இந்த 3 தான் நான் வந்து என்னால படிக்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியல, இத்தனை நாள் படிச்சும் இது வந்து என்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்லாம் நினைக்கும் போது வந்து நான் நினைச்சுக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அதுதான். அந்த ரிசல்ட் டேட் வந்ததுன்னா, இப்படி வந்ததுன்னா என்ன ஆகும், அப்படி ஒருவேளை நெகட்டிவா நான் குவாலிஃபை ஆகல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நான் எப்பயுமே எப்பெல்லாம் என்னால வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு புரியல, எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் இந்த இந்த நினைப்பு வந்து எனக்கு வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா என் மைண்ட்ல வந்து அது வந்துடும். அதுதான் என்னை இவ்வளவு புஷ் பண்ணி இவ்வளவு பண்ண வச்சது. 7623 ரேங்க்ல இருந்து 388 388 ரேங்க் கொண்டு வந்தது இந்த ஒரு ரீசன் தான். ஸோ கஷ்டப்படுங்க, கஷ்டமா தான் இருக்கும். 8 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் படிக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா படிச்சுதான் ஆகணும். படிச்சா மட்டும்தான் உங்களால வந்து அவ்வளவு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்க முடியும், அவ்வளவு கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும். சால்வ் பண்ண கொஸ்டின் ஒரு தடவை சால்வ் பண்ணா உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, 10 தடவை சால்வ் பண்ணாதான் உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து டைம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க டைம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க. அந்த டைம் கொடுக்கறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் வேணும். நான் வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி தான், எனக்கு வந்து கூட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஆளுங்க யாரும் இல்லை. அதனால எனக்கு வந்து டைம் கொஞ்சம் அதிகமாச்சு. ரொம்ப நேரம் படிக்கிற மாதிரி இருந்தது என் நிலைமை. நான் படிச்சுதான் ஆகணும், ஏன்னா இருந்தது கேஎம்எஸ்ல, படிச்சுதான் ஆகணும். உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது. ஃப்ரெண்ட்ஸை சேர்த்துக்கோங்க, சார் கிட்ட நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. சார் சொல்ற கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்க 2வது தடவை அட்டன் பண்ணுங்க, 3வது தடவை அட்டன் பண்ணுங்க. எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு எந்த சாப்டர் டவுட்டா இருக்கு, எந்த டாபிக் டவுட்டா இருக்கு, அதை மட்டும் அட்டன் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. சார் கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்டே இருங்க. கொஸ்டினை கேட்க தான் உங்க நாலேஜ் வந்து இப்போ ஆகும். ஸோ எல்லாத்தையுமே எல்லாருக்குமே என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். என்ன பண்ணாதான் என் ரிசல்ட் வரும் அப்படின்றது தெரியும். நான் இப்ப இருக்கிற நிலைமையில நான் இப்போ இந்த மூமெண்ட்ல வந்து நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், என் மார்க்ஸ் இப்படிதான் வரும்ட்டு அவங்கவுங்க உள் மனசுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கேற்ற ப்ரிப்பரேஷன் கண்டிப்பா வேணும். அந்த ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து அந்த ரிசல்ட்ன்றத ஒன்றை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். கடவுளை நினைச்சு இதுக்கு போயிட்டு அதுக்கு போயிட்டு, கடவுள் எல்லாமே வேணும், ஆனா நீங்க எதுவுமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாம எதுவுமே கிடைக்க போறது இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிங்க, கண்டினியூஸா படிங்க. 2 நாள் 3 நாள் கேப் விட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான். அந்த நீங்க வந்து படிச்சதுக்கான இது வந்து மறுபடியும் உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உங்க மைண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணாது. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். டெய்லி நீங்க படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, புக்கை கையில வச்சுக்கோங்க, திருப்பி பாருங்க, கொஸ்டின்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணுங்க. எதுவா இருந்தாலும் உங்க மனசுல எதுவா இருந்தாலும் சார் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. சார் வந்து சார்ன்னு சொல்ற மாதிரி தான், அந்த வார்த்தையை மட்டும்தான் சார். அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருப்பாரு. தயவு செஞ்சு அவர் கூட எவ்வளவு க்ளோஸா இருக்க முடியுமோ இருந்தீங்கன்னா, எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கும் கிடைக்கும், எனக்கு கிடைச்ச ஐஐடியை விட நல்ல ஐஐடி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எல்லாரும் நல்லா பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் சார். Victor, complete. Yes sir.